सर्वे वाला भक्तों ने भावपूर्वक जय स्वामीनारायण। आचार्य स्थापना 200 वर्ष पूरा थया ना ईज वर्ष से तेना अनुसंधाने आज वांचन में एक बात आई तो मने गमी गई એટલે આપની પાસે શેર કરું છું। શ્રી હરિલીલા કલ્પતરુ સારાંશ द्वादश स्कंध अध्याय पहलो। श्री रघुवीराचार्यनु संक्षिप्त वर्तन। मानसी राजा कहे छे, हे शुकानंद मुनि, श्री रघुवीराचार्यना पिता श्री हरि तिरोधांतया पछी ते रघुवीराचार्य कई रीते वर्तता हता। पोताना शिष्य त्यागीओ तथा गृहस्थों ने केवी रीते वर्तावता हता तेमज हरिभक्तोनी प्रसन्नता माटे पण शुं करता हता। हे मुनि, रघुवीराचार्य पोतानी धर्मधुरा पोताना लघुबंधु बद्रीनाथना पुत्र भगवत प्रसाद ने शा कारणे आपी। भगवत प्रसाद ने ज्यारे पोतानी धर्मधुरा सौंपी ते समये तेमणे केवो महोत्सव कर्यो हतो। हे मुनि, आ सर्वे हूँ तमारी पासेथी सांभळवा इच्छुं छुं, माटे करुणा करीने मने आप ते सर्वे कहो। आ प्रमाणे जिज्ञासु राजाए पूछ्युं। तो जिज्ञासु राजा कोण? मानसी राजा मींगणीना। तेथी शुकानंद मुनि श्री हरिकृष्ण भगवान याद करीने आ प्रमाणे कहवा लग्या। श्री शुकानंद मुनि कहे छे, हे मानसी राजन, तमारा पहला प्रश्नना उत्तर में कहेवानुं के श्री हरि अंतर्धान थया त्यारथी आरंभीने अत्यार सुधीनुं श्री रघुवीराचार्यनुं वर्तन हूँ तमने संक्षिप्तथी कहूं छुं। हे राजन, श्री हरि आचार्यनी शिक्षा में तथा शिक्षापत्री में आचार्यना जे धर्मो कह्या छे ते प्रमाणे ज आ आचार्य सदा वर्ते छे। शिष्यना हित में उद्यम वाला आ आचार्य क्यारेक सभा में साधारण तथा विशेष धर्मनी वातो करे छे, क्यारेक श्री हरिलीलानी वातो करे छे। श्री हरिनी आज्ञानु उल्लंघन करता मनुष्य ने परलोक में तथा आलोक में जे दुख थाय छे ते पण आचार्य श्री पोताना जनों ने जणावे छे। क्यारेक श्री हरिकृष्णनी मूर्तिनु सुख ब्रह्मधामना सुख थकी पण अति अधिक अने अलौकिक छे ते पण कहे छे। श्री हरिकृष्णनी मूर्तिनु सुख अक्षरधामना सुख थकी पण अति अधिक अने अलौकिक छे ते पण वात करे छे। अक्षरधामनुं जे सुख छे ने एना करता भगवाननी मूर्तिनुं सुख अति अधिक छे ए वात करे छे। ज्यारे तेओ सभामां बेठा होय त्यारे शास्त्रोनी युक्तिओथी सत्संग महात्म्यनी वातो पण पोताना शिष्योने आनंद पमाडता करे छे। एक आचार्यना धर्म में बात आवे छे के क्यारे महाराज उपदेश दिए पण तमने कहूं। ज्यारे वड़ताल मंदिर में रणछोड़रायनी स्थापना करवानी हती त्यारे गढ़पुर थी बधा भक्तों अने बंने आचार्यों रघुवीरजी महाराज अयोध्या प्रसाद महाराज अने मोटा मोटा संतो ए बधा पधारे छे त्यारे बधाने उपदेश महाराज आपे अने पछी भलामणा करे छे अने महाराज तो गढ़पुर में ज बिराजमान छे। त्यारे आचार्यना धर्म में महाराज एवुं बोल्या के सवारे कथा थाय सांजे कथा थाय त्यारे तमारे सभा में हाजर कथा में हाजर रहेवुं हाजर थवुं ए वात करे छे। तो एना अनुसंधाने रघुवीरजी महाराज ए पालन करता होय ए अहींया स्पष्ट देखाय छे। केवी रीते देखाणुं
તો સભામાં મહારાજ શ્રી એટલે રઘુવીરજી મહારાજ કેવી વાતો કરે છે એનો ઉલ્લેખ અત્યારે શુકાનંદ મુનિએ આ કથામાં કર્યો. પ્રશ્ન પૂછ્યો તો મેંગણીના રાજા માનસી બાપુએ. હા, શાસ્ત્રોની યુક્તિઓથી સત્સંગમાં તેમની વાતો પણ પોતાના શિષ્યોને આનંદ પમાડતા કરે છે. આ પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર ધર્મે સહિત ભક્તિનું પોષણ કરતા તેઓ સદા માટે વર્તે છે. શ્રી હરિના ચરણ કમળમાં આસક્ત એવા સાધુઓ તેમજ શ્રી હરિની આજ્ઞા પાળવામાં તત્પર એવા ભક્તોનો પ્રસંગ પણ આચાર્યને સદા પ્રિય છે. હરિને શ્રી હરિના ચરણ કમળમાં આસક્ત એવા સાધુઓ તેમજ શ્રી હરિની આજ્ઞા પાળવામાં તત્પર એવા હરિભક્તોનો પ્રસંગ આ આચાર્યને સદાય પ્રિય છે. અને આ લોકના અનેક પ્રકારના સુંદર ભોગમાં આ આચાર્યને પ્રીતિ નથી. યો, આ લોકના સુંદર ભોગમાં પણ રઘુવીરજી મહારાજને બિલકુલ પ્રીતિ નથી. નિષ્કામી હરિભક્તોમાં તથા શ્રી હરિકૃષ્ણ ભગવાનના ચરણ કમળમાં જ તેમને અત્યંત સ્નેહ છે. નિષ્કામી હરિભક્તોમાં અને ભગવાનના ચરણ કમળમાં આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજને અત્યંત સ્નેહ છે. આ આચાર્ય રાત્રિ દિવસ પોતાના શિષ્યોના હિતમાં તત્પર રહે છે. હે રાજન, આવી રીતે મેં રઘુવીરાચાર્યનું વર્તન તમને સંક્ષિપ્તમાં કહ્યું. હવે તમારા બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર કહું છું. અહીંયા અધ્યાય પેલો પૂરો થયો. આ સંક્ષિપ્ત સારાંશ કથા છે. અધ્યાય 2, 3, 4 અને 5 લ્યો. આચાર્ય શ્રીનો ગુપ્ત વિચાર. શ્રી શુકાનંદ મુનિ કહે છે, હે રાજન, સત્સંગી જીવનમાં તથા શિક્ષાપત્રીમાં ત્યાગીઓના તથા ગૃહસ્થના ધર્મો શ્રી હરિએ જેવી રીતે કહ્યા છે તેવી રીતે આ રઘુવીરાચાર્ય ત્યાગીઓ તથા ગ્રસ્ત શિષ્યોને હંમેશા વર્તાવતા હતા. એવી રીતે આ આચાર્ય ધર્મનું રક્ષણ કર્યું છે. સદગુરુઓની સાથે આચાર્ય પૃથ્વી ઉપર ફરતા ફરતા શ્રી હરિકૃષ્ણની પ્રસન્નતાથી અન્ય મતોને આશરેલા ગુરુઓને જીતીને ત્યાં ધર્મે સહિત શ્રી હરિની ભક્તિનું સ્થાપન કર્યું છે. શ્રી રઘુવીરાચાર્ય શ્રી હરિએ બંધાવેલા મોટા શિખરબદ્ધ મંદિરોમાં શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની પ્રતિમાની સ્થાપના કરતા હતા. તેમજ આ આચાર્ય પૃથ્વી ઉપર ભક્તિ માર્ગની પ્રવૃત્તિ માટે ઘણા શહેરોમાં શિખરબદ્ધ મંદિરો રચાવી તેમાં શ્રી હરિની મૂર્તિઓની શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે સ્થાપના પણ કરતા હતા. લ્યો, ભરૂચ વગેરે, સુરત વગેરે, ખંભાત વગેરે મંદિરો. એક વખત શ્રી રઘુવીરાચાર્ય પોતાનો નિત્ય વિધિ કરીને એકાંત સ્થાનમાં બેસી આવો વિચાર કરવા લાગ્યા. મેં શ્રી હરિએ કહ્યા પ્રમાણે તેની આજ્ઞા પાડી છે. પોતે વિચાર કરે છે, એમ બોલ્યા મનમાં કે મેં શ્રી હરિએ કહ્યા પ્રમાણે તેની આજ્ઞા પાડી છે. તેમજ ત્યાગીઓ તથા ગ્રહસ્થોને ધર્મમાં પ્રવર્તાવ્યા છે. પૃથ્વી ઉપર હજારો જનોને શ્રી હરિનો કલ્યાણકારી આશ્રય કરાવ્યો છે અને ભૂમિ ઉપર શ્રી હરિકૃષ્ણની ધર્મે સહિત ભક્તિ અત્યંત વૃદ્ધિ પમાડી છે. એ રીતે સંપ્રદાયની સ્થિતિ દ્રઢ થઈ છે. માટે હવે મારે ધર્મવંશમાં જ આરોપણ કરીને નિવૃત્તિ લઈ અખંડ ધ્યાન પરાયણ રહેવું. આ રીતે રઘુવીરાચાર્ય ચિંતન કરીને ગોપાળાનંદ મુનિને તથા અક્ષરાનંદ મુનિને તથા મને એટલે શુકાનંદ સ્વામીને, મને એટલે પછી મને નહીં સમજતા, હું આ કથા કરું ધર્મ પ્રકાશ નહીં સમજતા. મને એટલે શુકાનંદ સ્વામી, મને તેમજ અખંડાનંદ મુનિને બોલાવ્યા. પછી તેમના પ્રત્યે આચાર્ય શ્રી બોલ્યા. આવી રીતે આગળ જે બધી વાત કરી એ પ્રમાણે ચિંતન કરી
અને પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીને, અક્ષરાનંદ સ્વામીને, શુકાનંદ સ્વામીને અને અખંડાનંદ મુનિને બોલાવ્યા. આ બધા સદગુરુ મહારાજ શ્રી પાસે પધાર્યા. શ્રી રઘુવીરાચાર્ય કહે છે, હે ઉત્તમ સંતો, તમે મારું વચન સાંભળો. મેં શ્રી હરિની આજ્ઞાથી ધર્મધુરાનું લાંબા સમય સુધી વહન કર્યું. હવે ધર્મવંશના યોગ્ય જનને મારી ધર્મધુરા આપીને હું નિવૃત્તિ પરાયણ થઈ શ્રી હરિનું ધ્યાન કરું એવી મારી રુચિ છે. વાહ પ્રભુ વાહ, કેવા સરસ મજાના આચાર્યો, એ અખંડ ભગવાન પરાયણ રહેવા હો. હા 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 હા, કેવી સરસ મજાની વાત હો. શ્રી હરિનું ધ્યાન ધરું એવી મારી રુચિ છે કે મારે પુત્ર નથી, એટલે આ ધર્મધુરા ધર્મવંશમાં જે યોગ્ય હોય તેને આપવા હું ઈચ્છું છું. આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને આ હિતકારી સલાહ હું તમને ગુપ્તપણે પૂછું છું. નિખાલસ હૃદયના આચાર્ય એમ બોલ્યા કે મારે પુત્ર નથી. મને તરીક એક આ કવિની કે લેખકની કે કથાકારની જે કાંઈ અમુક છૂટી હોય એને અનુસંધાને હું થોડુંક બોલું છું. મારે એક વખત ગુપ્તપણે શ્રી હરિની મુલાકાત કરવી છે. આમ તો મુલાકાત તો રોજ ભેગા જ હોય છીએ, પણ ત્યારે સાથે આનંદ મુક્તો પણ ભેગા હોય, હરિભક્તો હોય, સંતો હોય. પણ મારે એક વખત મહારાજને રજા લેવી છે અને મહારાજને એવું કેવું છે, મહારાજ આપણે બેની જ મુલાકાત આપણે કરવી છે. અને એટલા માટે મુલાકાત કરવી છે કે મારે તમને થોડોક ઠપકો આપવો છે મહારાજ, આટલા માટે બેની આપણે મુલાકાત કરવી છે. મહારાજ મારા હામું જોઈ રહ્યા, એલા તું મારો સેવક છો અને તારે મને ઠપકો આપવો છે? હા પ્રભુ, થોડોક ઠપકો આપવો છે. થોડોક ઠપકો પ્રભુ તમને આપવો છે. હું હસતા હસતા આપીશ, ગંભીરતાથી નહીં આપું. રમૂજ સાથે પ્રભુ તમે મારે ઠપકો તો દેવો છે. મહારાજ મંદ મંદ હસે છે. પછી મહારાજે મને એવું પૂછ્યું, શું ઠપકો દેવો છે? મહારાજ ખાનગીમાં કહીશ. મહારાજ ચાલો ઊભા થાવ, આપણે બે ખાનગીમાં બેસીએ. પછી મહારાજ અને હું ભાઈ ખાનગીમાં બેઠા. મહારાજ કે સાધુરામ, શું ઠપકો તમારે દેવો છે? મહારાજ ઠપકો તો કાંઈ નહીં, પણ આપણે એક મીઠી મધુરી વાત કરવી છે. મહારાજ હું પૂછું તમને તો એનો જવાબ તો તમે આપશો ને? મહારાજ મંદ મંદ હસતા, એટલે હું જવાબ તો આપું જ ને. કે અત્યારે AI હોય કે ચેટ જીપીટી હોય ને ગમે તે પ્રશ્ન પૂછો છો, એ જવાબ દે તો પ્રભુ તો અંતર્યામી છે. હા, અને અનંત બ્રહ્માંડનું જાણતા હોય. આ બ્રહ્માંડની બહાર જો તમે AI ને પૂછો તો એ પાછો જવાબ ન દે. આ જવાબ દે પણ કહી દે કે ગોટો વાળી દે. ને પ્રભુ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડને હસતા મળ જોવે છે, હાથમાં થેલી ટીપું હોય ને જોવે એમ જોવે છે. હાલો 3 મિનિટ છે પ્રભુ આપણી મુલાકાતની, તો 3 મિનિટમાં હું વાત કરી લઉં. જો પ્રભુ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં અને ખાસ કરીને પૃથ્વી ઉપર તમે બધાને દીકરાઓ આપો છો. પ્રભુ બરાબર ને? મહારાજ મન મન હશે, રૂમાલ લાગે. આ શું આને કેવું છે ખબર નથી. કે તો મહારાજ તમે રઘુવીર મહારાજને 2 દીકરા દીધા હોત તો? મહારાજ તમે રઘુવીરજી મહારાજને 2 દીકરા દીધા હોત તો? પછી મહારાજ તમે ભગવત પ્રસાદ મહારાજને રઘુવીર મહારાજ 2 દીકરા દીધા હોત, પછી એના દીકરાને તમે દીકરા દીધા હોત તો પ્રભુ આજે ઈચ્છારામભાઈ આપણા નાના બંધુ, એનો વંશ પ્રભુ આજે છે નહીં. દયાળુ, મને આ થોડીક દુઃખ તો થાય ને મહારાજ. એ દુઃખ થાય કે ન થાય મહારાજ કહે છે. મહારાજ કહે છે, જો સાધુરામ, દુઃખ થાય કે ન થાય, જે થવાનું તો થઈ ગયું છે. હવે એમાં કંઈ ફેરફાર તો થાય નહીં. પણ મહારાજ મને આમ થોડુંક આવું રહે કે ઈચ્છારામભાઈનો વંશ હોત તો કેવી મજા. મહારાજ કે વાત બધી બરાબર છે, પણ હવે થઈ ગયું છે, બીજું શું કેવું કહેવા લો. હવે બીજો પ્રશ્ન કરો, એ વાત પૂરી કરી દો. મહારાજ બીજું કહું કે ઘણા બધા આપણા હરિભક્તો એવા છે, ઘણા બધા હરિભક્તો એવા છે, એને વ્યવહારિક સાંસારિક કાંઈક ને કાંઈક પ્રોબ્લેમ હોય છે, દુઃખ હોય છે પ્રભુ. અને તમને પ્રાર્થના કરતા હોય છે, તમારામાં એ પ્રાર્થના કરતા હોય છે, ઘણી ટેક ને આવું બધું કરતા હોય છે પ્રભુ. અને ક્યારેક ક્યારેક
એને એવું થાય કે ભગવાન કેમ અમારું સાંભળતા નથી, કેમ અમારું જોતા નથી, પ્રભુ એવું થાય ને. તો દયાળુ આપના ભક્તો જે કાંઈ પ્રાર્થના કરે, જે કાંઈ વિનંતી કરે, દયાળુ એ સ્વીકારી અને તમે એને તથાસ્તુ કેટલું કહી અને એના સંકલ્પ પૂરા કરો ને મહારાજ. મહારાજ મંદ મંદ મીના હસવા. પછી મહારાજ એવું કીધું, જો હું અંતર્યામી છું, બધાનું જાણતો હોઉં, એટલે એ મામલો મારા અંગત છે, એમાં તમારે હસ્તક્ષેપ ન કરવો. પણ પ્રભુ મને દયા આવે ને એટલે બસ મારે કહેવાનું થાય. મહારાજ મને ના પાડી કે તમારે હસ્તક્ષેપ એ બધું મારો અંગત મામલો છે કે. પછી મહારાજે મેં એવું કીધું, મહારાજ મને દયા બહુ આવે આપણા હરિભક્તો ઉપર. કોઈને વ્યવહારિક આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોય, કોઈને સંતાનો ન હોય અને કોઈને સંતાન હોય તો પ્રભુ તમે લઈ લ્યો છો, કોઈને વિધવાપણું નાની ઉંમરમાં આપો છો મહારાજ, કોઈ ભાઈઓને અને કોઈ પુરુષોને મહારાજ વિધુર તમે નાની ઉંમરમાં બનાવો છો, કોઈને વ્યવહારિક નોકરી જોબ આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો પ્રભુ હોય છે. તો દયાળુ તમને પ્રાર્થના કરતા હોય આપો તો સારું કહેવાય પ્રભુ. અમે તો વિનંતી તમને કરી મહારાજ. મહારાજ કે સારું એવું હોય છે તો આપણે એના સંકલ્પ પૂરા કરશું બસ ને. સારું લ્યો મહારાજ. અને મહારાજ કોક મારી પાસે આવે છે કે મને આમ પ્રાર્થના કરે આમ કામ કહેવાય, એટલે હું તમારું નામ દઈને કહું સારું ભગવાન સારું કરશે. તો પ્રભુ આટલું તો તમે કરજો કે મારી પાસે કોઈ આવે દુખિયારા અને પછી મને પ્રાર્થના કરે અને આમ દુઃખ સે વાત કરે એટલે હું કહું સારું તમે ભગવાન તમારું પૂરું કરશે, ભગવાન તમારો સંકલ્પ પૂરો કરશે. તો દયાળુ હું તમારું નામ દઈને એને આશીર્વાદ આપું છું. તો દયાળુ તમારે એનું હવે કામ કરવાનું, આટલું કઈ મારી વાણી વિરામ આપું છું. પ્રભુ રાજી રહેજો મહારાજ, રાજી. જય સ્વામિનારાયણ. મહારાજ કે ખૂબ જ રાજી છો, વાંધો નહીં.